علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وسته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وإمام الطريقة سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته إمام أبو حنيفة إمام الأئمة والهدى ومجدد دينه وملته مرشدنا أحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتقدس في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد الشريف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وعلى آل سيدنا. یہ جنت کا ٹکڑا ہے، باہر جو کھڑا ہے وہ جنت نہیں ہے. جس کو جنت میں آنا ہے اندر بیٹھیے، جس کو باہر جنت میں سیر کرنا وہاں کھڑا ہو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کا یہ جلسہ والوں کا ساتھ کوئی دشمنی ہے تو اندر کیوں نہیں آتے ہیں بھائی؟ عجیب دیش ہے بنگلہ دیش، یہاں کا لوگ بھی عجیب عجیب طرح کا ہے. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے، کنجوسی نہیں کرنا. ایک تنہا عمل ایسا ہے جو مصطفیٰ کا اور اپنے غلام کا درمیان کا فاصلہ کا کم کرتا ہے اور امت کو نبی سے جوڑتا ہے. امت کا نبی سے جوڑتا ہے، غریب کو اپنی بادشاہ سے جوڑنے کا یہی ایک عمل ہے جس کا نام درود مصطفیٰ ہے. تو دل لگا کے پڑھیے اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا. مزمل و مدثر کہہ کے کس شان سے لیتا ہے خدا نام محمد. اللہم وعلی آل سیدنا. محترم المقام، سب احترام، حاضران مجالس، পশ্চিম লাইয়ারকুল আল হাসান সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক তাফসীরুল কোরআন ও সুন্নি মহাসম্মেলন 26 ডিসেম্বর 2024 রোজ বৃহস্পতিবার এই মহতি মাহফিলের সভাপতি পীরে তরিকত হযরত আল্লামা অধ্যক্ষ মোল্লা শহীদ আহমদ নাঈমি সাহেব অধ্যক্ষ সাতগাঁও समादिया आलिम मदरसा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली बारकल्लाहु फी हयाती सहसभापति मुफ्ती शेख इनामुल हक साहिब
قاری شکیل احمد صاحب غیر مدذلہ العلی دامد برکاتہم العالیہ پردھان اتیتھی ಉಪಮಹಾದೋಷಪಕ್ಕತ್ತು عالم دین سلطان المناظر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ صاحب قبلہ شیراز نگری مدد اللہ العلی بارک اللہ فی حیاتی بولی اللہم آمین. اور دیگر بہت ساری علماء کرام یہاں بیان کر چکا ہے، کئی بات کریں گے. صاحب دعوت محمد یاسین عرفات شیرازی صاحب خدیم دربار شریف سراج نگر بنگلہ دیش. الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے حبیب آقا نمدار تاجدار مدینہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتوں میں آپ کو ہمیں دنیا کے تمام مسلمانوں کو شرکت کیا. اس وقت میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد قیامت تک آنے والا دور میں کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی کا دروازہ کھلا ہے، نہ کوئی نبی کا آپشن ہے. نبی پاک علیہ السلام وہ تنہا نبی ہے قیامت تک جن کا حکومت چلنے والا. ہم اسی نبی کا امت ہے، ہم اسی نبی کا چاہنے والا ہے، ہم اسی نبی کا غلام ہے. اللہ رب العزت الجلال نے سارے دنیا کو تعمیر کیا، سارے مخلوق کو تعمیر کیا. رب کریم نے سارے مخلوق میں سب سے قیمتی اچھے سب سے اچھوں سے اچھا نبی کو بنایا ہے. اس نبی اس نعمت تمہیں عطا فرمایا ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، یہ نعمت اللہ رب العزت الجلال نے تمہیں اس لیے دیا ہے دنیا اور آخرت تمہارے بسار ہو جائے، تمہیں جنت مل جائے. جنت ویسا نہیں مل سکتا ہے. رب کریم اللہ رب العزت الجلال نے یہ جنت کو مصطفیٰ کی قدم تلے میں رکھا ہے. جس کو چاہے مصطفیٰ کا بایا جنت لے لے. دنیا میں نماز نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، سود کھانے والا، تم سوچتے ہو میں مسجد میں سجدہ لگاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مجھے جنت ملے گا. نہیں نہیں، دنیا کی ہر عبادت اکٹھا کر لیا جائے، اگر تمہاری پیٹ میں ایک درہم حرام کا جائے، اس حرام درہم کی وجہ سے تمہارے تمام عبادت خراب ہو جاتا ہے. اس مصطفیٰ وہی سمجھے گا جس کی نسل حلال ہے، جو خاندان حلال ہے، جس نے حلال کھایا ہے، وہ مصطفیٰ کو سمجھے گا. کوئی حرامی نہیں سمجھ سکتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اللہ رب العزت الجلال کا قول ایسا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر سے مطمئن ہوتا ہے دل اور سکون ملتا ہے. وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ رب کریم نے وہ مصطفیٰ کا ذکر کو ہی اللہ کا ذکر کہا ہے. تم نے جتنا چرچا کرنا ہے رب کریم کا اس نعمت عظیم کا چرچا کرو. اسی کا چرچا کرنا ہی اللہ کا عبادت ہے. رب کریم کا مصطفیٰ کا چرچا کرنا، نبی کا رسالت کا بیان کرنا، نبی کا رسالت کا چرچا کرنا، نبی کا میلاد کا چرچا کرنا، نبی کا زندگی کو پڑھنا، نبی کا سیرت کو فالو کرنا، یہی ہے تمہارے زندگی کا سب سے ماڈل زندگی ہے مصطفیٰ کا. رب کریم نے جو زندگی تمہیں عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ کا ماڈل والا زندگی مسلمان تم فالو کرو گے تو سیدھا تمہیں جنت لے جائے گا. دنیا کی مسلمان یہ مت سوچنا کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، مجھے دنیا کی آفیسوں میں جانے سے جس طرح کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے میدان محاشر میں بھی ملے گا. نہیں نہیں نہیں، وہاں تمہاری کوئی رشتہ دار نہیں ہے. یاد رکھنا، دنیا سے جب تم تشریف لے قبر میں جاؤ گے تمہاری اندرہ قبر میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. আপনার বসুন, ভিতরে বসুন, ভিতরে বসুন। সমস্যা আছে? রবি এই জায়গার নাম কি? লেয়ারপুর একটা আছে, এখানে রবির বাজার একটা, আর কি কি জায়গা এখানে অনেক নাম আছে. লেয়ারপুরের মানুষ
বই পাবেন না, ভিতরে আসেন। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तन्हा जात है जिनके शान में रब करीम ने रसूल मकबूल को अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने कुरान करीम फुरकान हमीद अल्लाह रब करीम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी का जो सीरात है यही अल्लाह का कुरान है। इसको समझोगे तो नबी को समझ पाओगे। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम हमारा क्या काम में आने वाला है। हम जब मरते हैं, मरते दम तक हम ये जिंदगी में कोशिश करते हैं रब करीम एक मर्तबा मुझे मदीना का आका के दीदार दिला दे। जब हम मरते हैं हमारी दोनों बाजू में लोग बैठते हैं और कानों की तरफ कहते हैं पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जब हम पढ़ते हैं मोहम्मद मुस्तफा का कलमा, याद रखना अगर कोई बंदा ला इलाहा पढ़ने भी नहीं पढ़ पाया, सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो वो जन्नती है। सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से वो जन्नती हो जाता है, वो मोमिनों में शुमार हो जाता है। उस नाम इतना कीमती है। मेरे से पहले हजरत ने सिर्फ मोहम्मदन मोहम्मदन का जिक्र किया है। इस नाम में इतना मधु है, इस नाम में इतना स्वीट है। आपके जबान में अगर कड़वा महसूस हो, बंगला में बोलता है तीता महसूस हो, तीता बुझेन नहीं প্রয়াস করবেন আমার সাথে, তিতা বুঝেন? মুখে যখন তিতা পানি আসবে নামে মোহাম্মদ তিনবার নিয়ে চোখের মধ্যে চুমা দেবেন, মুখের পানিগুলো মিষ্টিতে পরিণত হয়ে যাবে। এর জন্য শের বলেন মুহূর্তে মুহূর্তে মেরে মোহাম্মদ का नाम पर लाखों करोड़ों दरूदों से नीचे नीचे है मेरे मोहम्मद का नाम। हर दुनिया में कोई नाम ऐसा नहीं है मेरे मुस्तफा का नाम का मुकाबला करे। दुनिया में ऐसा कोई शख्सियत नहीं है मेरे नबी का नबूवत पे मुकाबला करे। दुनिया में ऐसा कोई मां नहीं है मेरे मुस्तफा जैसा जन्म दे। दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो मेरे मुस्तफा का जैसा बेटा जन्म दे। अल्लाह ने सारे मखलूक को इकट्ठा किया और मुस्तफा को डिफरेंट तहीर महल बनाया है। मुस्तफा को कैसे बनाया है? अल्लाह ने पूछा महबूब आप कैसे पैदा होना चाहते हो, आपकी मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करूं? अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने मुस्तफा से पूछा, जैसे मेरे मुस्तफा ने मशवरा दिया उसी तरह मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने बनाया। नबी जेरकम चाहते আল্লাহ নবীকে ওই রকম ওইভাবেই বানিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনার গড়ে আজরাইল যখন আসবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে মৌলানা আব্দুল সত্তার সাহেব, জনাব আব্দুর রহিম সাহেব আপনার ঘরে আমি প্রবেশ করতে চাই, ইজাজত আছে? বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবে, মিস্টার ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করবে, এরা তো সম্মানী ব্যক্তি। ना ना, अजराइल हो या जिब्रील, किसी को भी अंदर जाना है पहले मुस्तफा का इजाजत लेना है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ मुझे मेरे मुस्तफा को दावत दो। उम्मे हनी के घर में मुस्तफा है, दावत दो मुस्तफा को। शान देखिए मेरे नबी का। जिब्रील आया, रसूल मकबूल का कदम की करीब आया, नबी सो रहा है। अल्लाह के नबी का जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने दो टोट मुबारक कदम के नीचे लगाया, बोसा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल का पैगंबर का कदमे तला में जब बोसा लगाया, अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल के नबी पैगंबर आजम का आंख खोल गया है। नबी पाक ने देखा जिब्रील कदम चुम रहा है। कहा जिब्रील मसला क्या है? अल्लाह के रसूल को जिब्रील ने कहा पहले अल्लाह का सलाम लीजिए फिर मेरे सलाम लीजिए आका। और अल्लाह ने आपको महराज के लिए दावत दिया है, अब चलिए आपको आरश महल्ला ले जाना है, आपको लामका तक पहुंचाना है। उसके बाद जब मुस्तफा का शान ये समझो कि उस तमाम फरिश्तों का सरदार जो है आके मुस्तफा का कदम को चूमता है, तुम कहते हो नबी मदीना में मर के मिट्टी में मिल गया। बंगला में बोलता है
নবী মোরে না মোরে না লুকায়া রইছে, বেঈমানেরা বলে নবী মইরা গেছে। বলেন নবী মোরে না লুকায়া রইছে, বেঈমানেরা বলে নবী মইরা গেছে। আমাদের নবী কখনো মরতে পারে না। আমাদের নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাকে রব্বুল আলামিন জাহিরি তোরে দুনিয়া থেকে মৌতের মজা চাটার পরে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। নবী আলামে বরজখের মধ্যে দুনিয়ায় যেভাবে ছিলেন, আমার আকা ওইভাবে মদিনার গম্বুজের নিচে রয়েছেন। সকাল বিকাল দুপুর রাত যখনই আমাদের উপরে মুসিবত আসে, আমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে ডাক দেই। আল্লাহর হাবিব আমাদের ইয়া রাসূলুল্লাহর ডাক শুনে আমাদের দিকে তাকায় আর বলেন, আমার উম্মতের কি সমস্যা হলো? আমরা যখন বলি ইয়া আরহামার রাহিমিন বলে দুনিয়া থেকে ডাক দেই, আল্লাহ জিবরিলকে বলেন, যাও তাড়াতাড়ি জমিনের মধ্যে আমার বান্দার কি হয়েছে একটু খবর নিয়ে আসো। জিবরিল এসে আমাদের হালাতকে জায়জা করে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর জমিনে কোরআনে মাজিদ রেখে গেলেন। এই কোরআনে মাজিদ কি? কোরআনে মাজিদের পূর্বে এই জমিনের মধ্যে তিনটি কিতাব নাযিল হয়েছে, তাওরাত, ইনজিল, জবুর আর ইয়ে ফুরকান। আল্লাহর কোরআন দুনিয়াতে নাযিল হয়েছে। পূর্বে যে কিতাবগুলো এসেছিল সমস্ত কিতাব আল্লাহ আসমানে তুলে নিয়েছেন, যার কপিগুলো কপিরাইট কিছু রয়ে গেছে। আপনি যদি 100টা বাইবেল একত্রিত করেন, এর মধ্যে 100টা বাইবেলের মধ্যে আপনি 100 রকমের এডিশন পাবেন। আর আপনি যদি 1 কোটি কোরআন একত্রিত করেন, 1 কোটির মধ্যে একটা হরফের ব্যবধান পাবেন না। দুনিয়াতে এই কালামুল্লাহ, এমন কালামুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীর সিনা মুবারক দিয়েছেন। কালামের পাওয়ার ছিল। এই কালাম যদি আল্লাহ পাহাড় জঙ্গলে নাযিল করতেন, পাহাড় জঙ্গল জলে পড়ে সারখার হয়ে যেত। এর জন্য নবীর সিনাতে আল্লাহ নবী নূরে মুজাসসাম, এই নূরে মুজাসসামের সিনায় আল্লাহ পাওয়ারফুল কোরআনকে দান করলেন। আর সিনায় মুস্তাফার মাধ্যমে কোরআন আমাদের কাছে এসেছে। ওই কোরআনের পাওয়ার কমে যখন আমাদের কাছে এসেছে, ওই কোরআন যে ব্যক্তি হিফজ করার পরে যদি হাফিজের ইন্তেকাল হয়, সত্যিকারের হাফিজ হয়ে থাকে, আল্লাহর কসম দুনিয়ার জমিনের মাটি তার জিসিমের কোনো লোকসান করতে পারবে না। তার জিসমের মধ্যে যে কাপড়টুকু খাফন হিসেবে লাগানো হবে, ওই খাফনের উপরেও মাটি টাচ করবে না। আমাদের দরকার আছে না এই কোরআন পড়ার? আমরা এখন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে মনে করি ইংলিশটা ইম্পর্টেন্ট, বাংলাটা ইম্পর্টেন্ট, এন্ড ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ডিগ্রি করানোটা ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার ছেলেকে আপনি ইঞ্জিনিয়ার বানাইছেন, কি বানাইছেন না বানাইছেন, ডাক্তার বানাইছেন, সেটা আপনার বিষয়। যদি আপনার ছেলে নামাজ জানে না, যদি আপনার ছেলে আল্লাহর কোরআন পড়তে পারে না, যদি আপনার ছেলে দিনের ইলমের শিক্ষা অর্জন করতে পারে না, তাহলে মনে রাখবেন আপনার এই ছেলে আপনার জন্য জাহান্নামে পাঠানো। আপনাকে এই ছেলেই যথেষ্ট। কারণ ময়দানে মাহাশরের পূর্বে এই ছেলে দুনিয়াতে অপকর্ম যা করবে সমস্ত কিছুর গুনাহ তোমার ঘাড়ে গিয়ে পৌঁছবে। কারণ তুমি যদি তাকে সহি তালিম দান করতে, তুমি যদি তাকে আলেম বানাতে, তুমি যদি তাকে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে, ওই ব্যক্তি কখনো জিনাতে যেত না, জুয়া খেলতে যেত না, সুদ খেতে যেত না। এই কামগুলো যদি তুমি তাকে নার্সারিতে ছোট সময় থেকে মক্তবে পাঠিয়ে আল্লাহর কোরআন হাবিবের হাদিসের তালিম দিয়ে থাকো, তাহলে ওই ছেলে কোনোদিন তোমাকে বুড়া বয়সে বাড়ির থেকে বের করে দেবে না, তোমাকে বুড়া বেটা বলে ডাকবে না, তোমাকে বুড়া বেটি বলে ডাকবে না। যদি আল্লাহর কোরআনের হাফিজ হও, আপনার সম্মান করবে, আপনার জাতের সম্মান করবে, খানদানের ইজ্জত রক্ষা করবে। আর যদি বাউটা হয়ে যায়, সমস্ত খানদানের নাম বরবাদ করে ফেলবে। এর জন্য কোরআন আমাদের জন্য কনস্টিটিউশন। কোরআন কি? সংবিধান। কোরআন কি? সংবিধান।
আল্লাহর তরফ থেকে সংবিধান এসেছে, আর এই সাহেবে সংবিধান হলেন আল্লাহর হাবিব দু জাহানের বাদশাহ। আপনার এদিকে আছে কিনা জানি না, আমাদের ভারতে অনেক জায়গায় এখন শুরু হয়েছে, এক পার্টিকুলার জামাত তাদের একজনকে আমিরে শরীয়ত বানায়, শরীয়তের আমির বানায়। এইসব নবুয়তের উপরে অ্যাটাক, নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে অ্যাটাক। আল্লাহর নবী মদিনাতুল মুনাওয়ারা শেষ সময় একটা জলসা করেছিলেন, বিশাল জলসা, মদিনার অলিগলি সবাইকে দাওয়াত দিলেন। ওই জলসায় সবাই উপস্থিত, নবী পাক হাজির হয়ে বলেন, দুইটা কথা বলে জলসা শেষ করে দিলেন, আনা খাতিমুন নবিয়্যিন লা নবিয়্য বা'দি, আমি শেষ নবী, এরপরে আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন। এই দুনিয়াতে নবী পাক আলাইহিস সালামের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি হয়, আমরা এই ইজ্জতের পাহারাদার, আমরা কখনো নবীর ইজ্জতের উপর হামলা আসতে দেব না ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই সিরাতের উপরে কেউ বলে সিরাতুন নবী করুন, কেউ বলে মিলাদুন নবী করুন। আমরা সিরাতও করব, মিলাদও করব। প্রথমে মিলাদ, পরে সিরাত, প্রথমে জন্ম তারপরে জিন্দেগি, জন্ম না হলে জিন্দেগিটা আমরা কিভাবে জন্মের আলোচনা। যত করবেন তত বরকত, যত করবেন তত বরকত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে মানুষকে এমন একজন মহাপুরুষের পিছনে দিয়েছেন, রাস্তা দেখিয়ে যদি ওই মহাপুরুষকে ফলো করেন সিধা আপনার স্থান জান্নাতে হবে। জান্নাতে যাওয়া এত সহজ না। দুনিয়াতে মনে করেন আমি যা ইচ্ছা তাই করব, 40 বছর বয়স হলে নামাজ পড়ব। আপনার কি কোনো এগ্রিমেন্ট আছে? বার্থ সার্টিফিকেটে কি কিছু লেখা আছে যে আপনি 40 বছর বাঁচবেন বা 50 বছর বাঁচবেন? বাঁচবেন? এর জন্য নামাজ নার্সারি থেকে 7 বছর বয়স থেকে ছেলে যখনই কিছু কথাবার্তা শিখবে তাকে নামাজ পড়ানোর ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করবেন, ওই বাচ্চাকে নামাজি বানাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মুখতালিফ জায়গার মধ্যে বলেছেন, ওয়াকিমুস সালাত, নামাজ কায়েম করো, নামাজ কায়েম করো, নামাজ কায়েম করো। ময়দানে মাহশরে সর্বপ্রথম সওয়াল হবে নামাজের। আমরা মনে করি নামাজ তো মোল্লা মৌলবীরা শুধু বলেই বলে, বলতেই আছে, নামাজ পড়লে বা কি হয়, না পড়লে কি হয়, আমার যায় আসে না। আমি যদি তোমাকে বলি তাহলেও সমস্যা নেই, না বললেও সমস্যা নেই। আমার জিম্মাদারি হলো বলে যাওয়া, তোমার জিম্মাদারি হলো নামাজ আদায় করা। নামাজি ব্যক্তি যদি পাক্কা নামাজি হয়, মানুষ দেখানোর নামাজি হলে হবে না। মানুষ দেখে জোহরটা খোঁজা হয়ে গেছে, জোহর পড়তে হবে, আসলে নামাজ পড়ছি না, পড়তে হতো। এইসব নামাজের দরকার নেই। আমরা আউলিয়ায়ে কেরামের মানলে ভালো। উলামায়ে কেরামদের কাজ আমাদেরকে মাসলা মাসাইল বলে পত্রস্থ হওয়া থেকে লাইন ধরিয়ে দেওয়া আউলিয়ায়ে কেরামের কাজ। আউলিয়ায়ে কেরামের কাজ হচ্ছে আমাদের নফসকে পরিষ্কার করে আল্লাহ এবং রাসূলের মিশন আমাদের নফসের মধ্যে ঢেলে দেওয়া। আমরা আউলিয়ায়ে কেরামের উত্তরসূরি। মনে রাখবেন, একবার মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আকায়ে নামদার তাজদার মদিনা হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 দিন পর্যন্ত নামাজে আসেন আবার হুজরাতে চলে যান, নামাজে আসেন আবার হুজরাতে চলে যান। 3 দিন পরে যখন জিজ্ঞাসা করলেন সাহাবায়ে কেরাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা 3 দিন থেকে আপনার সোহবত থেকে বঞ্চিত হলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ क्या मौजिज़ा है हमें बताइए। मेरे आका ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, सुनो मेरे सहाबा, ये दुनिया में मेरे उम्मत का तादाद बहुत है, लेकिन मुझे जो पता चला है, मेरे अपने रब ने मुझे बताया, मेरे उम्मतों में मैदान महशर में 70,000 लोगों को माफ कर देंगे हिसाब किताब से पहले। हिसाब किताबेर पूर्वे हाशरेर मैदाने আমার উম্মতের মধ্যে 70,000 মানুষকে মাফ করে জান্নাতে দিয়ে দিবেন। আমি এই কথা শুনে চিন্তিত, আল্লাহর কাছে আমার দরখাস্ত বারবার আমি দিতেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে
আমার বারবার মাঙ্গা জারি আছে। আমি 3 দিন থেকে অব্যাহত রেখেছি আমার এই কথা বলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শেষ পর্যায়ে আমার উম্মতের মধ্যে 7 লক্ষ মানুষকে মাফ করে দিবে বলেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই 7 লক্ষ কারা? যাদেরকে রব্বুল আলামিন ময়দানে মাহশরে মাফ করে দিবেন। হিসাবের পূর্বে কোন ধরনের হিসাব হবে না, বেহিসাবে তারা জান্নাতি হবে। হাসরের ময়দানে যদি আপনি সহি তরিকার সহি আলেম পীরের কাছে বায়াত হয়ে থাকেন, ওই 7 লক্ষ লোক হবেন তরিকতের বুজুর্গ, যেমন সৈয়দ সরকার গৌসে পাক দস্তগীর শাহ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী, খাজায়ে খাজাগান হযরত শাহ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী পরে হুজুর খাজা গরিবে নওয়াজ হযরত মুজাদ্দিদ আল হুসাইনি আহমদ ফারুক সরহিন লিয়াকায়ে নকশবন্দ আলা হযরত শাহ জালাল, এদের সিলসিলার মধ্যে যারা দাখিল ময়দানে মাহশরে ওই 7 লক্ষ মানুষের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবেন, তারা বুজুর্গানে দিন আউলিয়ায়ে কেরাম ওই জায়গার মধ্যে উপস্থিত থাকবেন। আর 7 লক্ষ মানুষ তাদের তরিকায় সিলসিলার মধ্যে জাত বয়ত হয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা হাক্কানি সিলসিলার মধ্যে যারা বয়ত হবেন, একে একে সবাইকে ধরে ধরে নিয়ে জান্নাতে ঢুকবে। আমাদেরকে মানুষ বলে ফির করার দরকার কি? মরিদ হওয়ার দরকার নাই, মা বাবা আছে। আপনার কোনো গ্যারান্টি আছে কি আপনি আপনার বাবার আগে মরতেন না? আছে? একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, কোন বন্ড পীরের কাছে মরিদ হইবেন না। বন্ড পীরের কাছে মরিদ হইবেন না, যে গাঁজা খায়, মদ খায়, তার চেহারা ঠিক আছে মাশাআল্লাহ, কিন্তু তার করিবে গেলে দুর্গন্ধ আসে তার থেকে। আমরা আমার হারুন মিয়াজি ভাই ছিলেন, এক জায়গায় গিয়েছিলাম, আগের কথা বলতেছি, উনি এখানে প্রেজেন্ট আছেন। এক মুরিদকে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ আপনি মুরিদ হয়েছেন? উনি জিজ্ঞাসা করছেন আমার সামনে, আপনার পিসাব আপনাকে কি তসবিহ দিয়েছে? ওয়াল্লাহি আল্লাহর জাতের কসম, ওই ব্যক্তি বলেছে আমার পিসাব বলছে আল্লাহ রাসূল আর আমার পিসাবের নাম, আল্লাহ রাসূল মিলেই আমার পিসাব। নাউযুবিল্লাহ। এর জন্য জাহিলদের কাছে মুরিদ হলে দুনিয়া ও আখিরাত সব বরবাদ হয়ে যাবে। তরিকতের বুজুর্গ হলে আল্লামা সিরাজনগরীর মতো হতে হবে, তরিকতের বুজুর্গ হলে শাহজালালের মতো হতে হবে, তাজুস শরিয়ার মতো হতে হবে, মুফতি আজম হিন্দের মতো হতে হবে, তাজুস সুন্নাহর মতো হতে হবে, আল্লামা সুবহানী মিয়ার মতো হতে হবে। এখন যাকে খুশি তাকে পীর বানিয়ে দিচ্ছে। এর জন্য প্রত্যেকে মুরিদ হবেন, কমসে কম শয়তানের ওয়াসওয়াস থেকে একটা গন্ডির ভিতরে আসবেন। আপনাদের দেশে ধান ক্ষেত হয়, এগুলো তো ধান ক্ষেত, এগুলো ক্ষেত করার পর আপনারা কি করেন? ধানগুলো কিভাবে সেপারেট করেন এই ইয়ে থেকে, গাছ থেকে। কেউ আগের জামানায় গরু মহিষ দিয়ে মারা দিত, ঠিক না? একটু হতা হতেন আপনারা, হইতে পারবেন কি? টাকা লাগতো না, টাকা লাগতো না, কথা হইয়া। ওই ধান যখন আপনারা বের করেন, ধানগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে সবগুলো ধান থেকে কিন্তু চাল বের হয় না, সবগুলো ধান থেকে চাল বের হয় না। এগুলোকে বাতাস দিয়ে আলাগ করতে হয়, যেগুলো আলাগ হয়ে যায় এটার নাম কি? সুসা। সুসা। এর মধ্যে থেকে কিছুটা আলাগ হয়ে যায়, এটা হলো সুসা। আর কিছুটা সুসা ভালো ধানের সাথে থেকে যায়, এগুলো আলাগ করা সম্ভব হয় না। ওই ভালো ধানগুলোর সাথে সুসা যেগুলো আছে ওইগুলো কি বলেন আপনারা? যে বাড়ার বলেন নিয়ে দেশে কি বলেন? আগারি। হ্যাঁ, বাড়ারির মধ্যে ধানগুলো যখন ভরে রাখেন, ওই ধানের সাথে চুষাও গিয়ে কিন্তু বাড়ারের মধ্যে ভর্তি হয়ে যায়। ওইভাবে হাসরের ময়দানে যেগুলো জাহান্নামী আলাগ হয়ে যাবে, আমরা গুনাহগার যদি আউলিয়া কেরামের সাথে থাকি, তাহলে ওইভাবে আমাদের স্থানও জান্নাতে হয়ে যাবে। একের পর এক দুনিয়াতে পরীক্ষা আসবে, মানুষ উত্তীর্ণ হবে, মানুষ ফেল হবে। কেউ পরীক্ষার মধ্যে ফাঁস হবে, কেউ ফেল হবে, কেউ বিপদী হবে, কেউ বিপদ থেকে বাঁচবে। এই দুনিয়াতে সব থেকে বেশি বিপদ আসার কারণ হলো
মানুষ ইসলাম নিয়ে বেশিরভাগ চর্চা শুরু করে দিয়েছে। মসজিদের মধ্যে জিনা হয়ে যায়, মসজিদের মধ্যে বলাৎকার হয়, মসজিদের ইমাম জিনার কাজ করে। এই জাত কিভাবে আগে বাড়বে একটু বলুন তো? মসজিদে মিলাদ পড়তে মানা করে, মিলাদ পড়লে নাকি মসজিদ নাফাক হয়ে যায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে মসজিদ অপবিত্র হয়ে যায়। মসজিদের ভিতরে হিন্দুর বিয়ে করলে মসজিদ অপবিত্র হয় না। এই ধরনের জিনিসগুলো মনে রাখবেন। নিজের ছেলেদেরকে, নিজের বাচ্চাদেরকে, নওয়াসা পুতাপুতিদেরকে আপনারা মনে রাখবেন, আকীদার ওয়াজটা করে যাবেন। শুধু নামাজ পড়লে হবে না। শয়তান दुनिया की हर जमीन पर सजदा लगाया है, लेकिन अल्लाह ने सुजूद को नहीं देखा। जब मुस्तफा का बारी आया, अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने सबसे पहले मेरे आका का मोहब्बत को देखा। शैतान का तमाम सुजूदों को इकट्ठा किया और शैतान का साथ अल्लाह ने अपनी रहमत से उसको निकाल दिया। फिर शैतान का अंजाम वो हुआ जो दुनिया की हर बच्चा जानता है। जिंदगी किसের জন্য? হুজুর তাজুশ শরিয়ত আল্লামা আখতার রাজা খান আল আজহারি বরেলভী আলাইহির রহমত একটা শের লিখেছেন। উনি বলেন, जिंदगी किसी का नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी का नबी के लिए। बोलिए, जिंदगी है नबी का नबी के लिए। जिंदगी किसी का नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी का नबी के लिए। এ জীবন কারো জন্য নয়, কারো নয়, কারো জন্য নয়। এ জীবন নবীর নবীর জন্য। কার? এ জীবন নবী নবীর জন্য। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल पैगंबर आजम शाने हुजूर ताजुश शरियत बोलें, ना समझे मरते हैं जिंदगी के लिए जीना और मरना नबी के लिए। बोले ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना और मरना नबी के लिए। ना समझ যারা বুঝে না, বেবুঝ লোক, যারা অন্ধ লোক, তারা জিন্দেগির জন্য মরে, শান শৌকতের জন্য মরে। কিন্তু নবীর গোলামেরা নবীর ইজ্জতে, নবীর সম্মানের জন্য মরতে চায়, নবীর জন্য মরতে চায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীম ফুরকানে হামিদের মধ্যে বলেছেন, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত। হে আমার বান্দারা, দুনিয়ার জমিনে যারা আল্লাহর নবীর শানে জান দিয়ে দিবে, নবীর রাস্তায় যারা জান দান করবে, প্রাণ দেবে, তাদেরকে খবরদার তোমরা মুর্দা বলে বঞ্চন করিও না। আল্লাহ বলেন তারা জিন্দা। এখন শাহাদাত যারা বরণ করেছে, শহীদদেরকে কি জিন্দা তসব্বুর, মুর্দা তসব্বুর কোনটা করবেন? শহীদ কি দেখা যায় না? দেখা যায় না। শহীদ তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, শহীদকে আপনারা দেখতে পান না। আবার আল্লাহ বলেন, খবরদার আমার বান্দা তাদেরকে মুর্দা বলিও না। আমরা আল্লাহর কথা মানবো না মোল্লার কথা মানবো? যে নবীর শানে জান দিলে, যে নবীর দ্বীনের জন্য জান দিলে, যে নবীর দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য নিজের জান দিলে, ওই নবীর শানে জান দেওয়ার কারণে ওই মৃত্যু ব্যক্তিকে, ওই শাহাদত বরণকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ বলেন সে মরে নাই, সে নবীর শানে জান দেওয়ার কারণে জিন্দা হয়ে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিবের শানে জান দিলে যদি জিন্দা হয়, তাহলে ওই হাবিবকে মুর্দা বললে কি মুসলমান হিসাবে তাকে মেনে নেওয়া যায়? নবী সব কুছ মেরে নবী है। আপনারা কি হয়েছে, আপনারা মিটিং শেষ করেন, তাইলে আমি আলোচনা করবো। দুরূদ শরীফ পড়েন, সাল্লাল্লাহু আলা সাল্লাল্লাহু আলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
এমন ভাবে পড়েন এখান থেকে মদিনা পর্যন্ত আবার যেতে হবে। পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আপনারা যাদের মা বাবা জীবিত আছেন একটু হাত তুলে। আপনারা মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করেন? হ্যাঁ, সবাই কিন্তু করে না। কিছু লোক আছে মা বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। পৃথিবীর সব লাইন আপনার কানেক্টিং, এভরিথিং ইজ ওকে, বাট অনলি ওয়ান লাইন উইল বি ফল্ট, দেন এভরিথিং ইজ demolished. That point, that line, only your mother and father. এই মা বাপ হচ্ছে আপনার মেইন চুজ দুনিয়াতে, আপনি ভালো হওয়া খারাপ হওয়া। মার সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না, বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না। বাবা মায়ের বদদুয়ায় সন্তানের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। ওই বাবা মার দোয়া নিয়ে যদি দুনিয়াতে বাঁচতে পারেন তাহলে দুনিয়া আপনার জন্য সবকিছু, দুনিয়াতে সামূহিক ভাবে আপনি সবকিছু পাবেন। আমি আজকে এই জায়গার মধ্যে এসেছি, আমি এসেছি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতুল জালালের কসম, আমার এই জায়গায় আসার পিছনে আমার মা এবং বাবার দোয়া। আমার মা বাবার দোয়ার কিছু না। আমার পীর মুর্শিদের নজর মা এবং বাবাকে তাজিম করবেন, সম্মান করবেন, মা বাবার খিদমত করবেন। মা বাবাকে ঘরে উপাস রেখে পীরের জন্য আপনি হাসি জবাই করে মাংস গোস্ত ভিন্নি ভাত নিয়ে গেলে কাজ হবে না। ওই পীর, যে পীর তোমার মা বাবার হক মেরে খাওয়ার চেষ্টা করে, ওই পীরে জাহান্নামে যাবে আপনার হক মারার কারণে। আর ওই পীরের খেদমত করে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। এর জন্য দুনিয়ার সমস্ত হক্কানি বুজুর্গানে দ্বীন সব দিন বলে থাকে নিজের মা বাবার খেদমত করেন। नबी पाक अलैहिस्सलाम दरबार सहाबाए किराम से बोलते हैं, या रसूलल्लाह मेरे अम्मी जान बड़ी सख्त है। एक सहाबी ने फरमाया, आका मेरे अम्मी जान बड़ी सख्त है, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। या रसूलल्लाह आप उनकी इंसाफ फरमाइए। मेरे आका ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे माँ तुम्हारे लिए सब कुछ है। मेरे आका से फरमाते उस सहाबी ने, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए। अपनी दुआ करे दिन আল্লাহর হাবিব হাত তুলে বলেন, আল্লাহ তুমি আমার এই সাহাবীর মাকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে দাও। আল্লাহর নবীর সাহাবী দৌড় তুললেন, দৌড় মেরে যাওয়া শুরু করলেন। মানুষ জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর নবীর সাহাবী তুমি এত তাড়াহুড়া করছো কেন? আল্লাহর নবীর সাহাবী বলেন, শুনেন আল্লাহর হাবিবের দোয়া কারেন্টের বিজলির থেকে আরো শর্ট টাইমের ভিতরে কাজ করে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এখানে বলে এইখানে দোয়া নিয়ে যখন সাহাবী ঘরের মধ্যে বসলেন, দেখলেন ওনার মা নবী কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। মাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। এখন মৌলানা তাফাজ্জুল বৈরবী একটা গজল লিখেছিলেন, খুব ভালো। তিন কথার সাথী পাইয়া বলিয়া যাইও না, মা বাবা অতি আপন, মা বাবাকে করো যতন। মা বাবা অতি আপন, মা বাবাকে করো যতন। এই কথাটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। মা বাবা অতি আপন, তিন কথার সাথী পাইয়া বলিয়া যাইও না। এখন মানুষ বিয়ে করার পরে মনে করে আমার সবকিছু আমার বউ। আগে জিন্দেগি আমাকে ফালছেন, বড় করছেন, এটা ঠিক আছে, ওনাদের কর্তব্য ছিল, হ্যাঁ ওনারা করেছেন। বাবা ভাই সাহেব শুনুন, ওনাদের যে কর্তব্য ছিল, ওনারা আপনাকে লালন পালন করে
ঘোড়ার মতো বড় বানিয়েছেন। আপনি বলছেন ওনাদের কর্তব্য ছিল, সমস্যা নেই, আপনি ওয়েট করেন, যখন আপনার সন্তানের বাবা হবেন আল্লাহর কসম আপনার সন্তান আপনাকে বলবে আপনার কর্তব্য আপনি পালন করেছেন, তখন আপনি হাহাকার করে কাঁদতে থাকবেন। এইটাই দুনিয়ার ঋণ। দুনিয়াতে দুই জিনিসের মনে করবেন ঋণ দুনিয়াতে সুদ হবেই। এক, যদি আপনি কারো মেয়ে বোনের সাথে জিনা করে থাকেন, মনে রাখবেন দুনিয়াতে আপনার মেয়ে বা বোনের সাথে কেউ না কেউ জিনা করবে করবে, এটা ঋণ। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যদি আপনি কোনদিন আপনার মা বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকেন, আপনার ছেলেরাও আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে। আপনি শেষ জীবনটা আরাম আয়েশে যদি কাটাতে চান, তাহলে আল্লাহর রসুলের রাস্তা, আল্লাহর রসুলের बताई हुई दीन, उस दीन इस्लाम पर चलिए और रसूल करीम का फरमान के मुताबिक अपने माँ बाप को सराखत पर रखिए, अपने माँ बाप का खिदमत करिए, माँ बाप से पूछिए अम्मी जान आपको क्या चाहिए। आज तो एमन अवस्था हो गेছে, माँ के अम्मी जान ना बोले, शाশুড়ি के गিয়ে अम्मी जान बोले, माँ के बोले হ্যাঁ আসে বাড়িতে। আমি দেখছি অনেক জায়গায়, আমরা আপনাদের এদিকে সাল্লিশ বলে না বিচার বলে, একটু কথা বল না, বিচার। অনেক জায়গায় আমরা বিচারে যাই, গিয়ে দেখি মা ছেলের মধ্যে এমন ঝগড়া। এগুলো আমাদের এখন ওয়াজ করা ফরজ হয়ে গেছে। আরেকটা বিষয়, মানুষ এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন হাতে নেওয়ার পরে তার রিশতেদার আত্মীয় স্বজন সবাইকে ভুলে যায়, মনে করে এটাই তার আসল আত্মীয় স্বজন। মনে রাখবেন, আপনি অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে খারাপ জিনিস, খারাপ মেসেজ, অন্যান্য রিলেশনের কথা করে নজওয়ান, মনে রাখবেন আপনার যদি মৃত্যু হয়, তখন কার মৃত্যু হবে বলতে পারবে না। এই মোবাইলের মাধ্যমে আপনার চরিত্র সমাজের সবাই জানতে পারবে, আর আপনার চরিত্র জানার পরে আর আপনার কবরে আযাব আসবে, কেউ টেকাতে পারবে না। এই মোবাইল দিয়ে মানুষ ভালো ভালো জিনিস দেখেন, আল্লাহর কোরআনের তিলাওয়াত শুনেন, মাসলা মাসাইল শুনলে আলেমদের ভিডিও দেখেন, নাচ শুনেন, ভালো হবে। খারাপ গেম, পাবজি গেম দেশে আছে, টিকটক আছে, মনে রাখবেন এগুলো থেকে বাঁচে থাকবেন। আর এখন তো আগের জামানা, আমরা মসজিদ ও মাদ্রাসায় পড়তাম, আলিফ খালিফ বেয়ার নিচে এক নক্তা এইভাবে পড়তাম, তার উপরে 2 নক্তা, সের উপরে 3 নক্তা, জীবন নিচে 1 নক্তা, হ্যাঁ খালি খের উপরে 1 নক্তা। পড়ছেন তো? সবাই পড়ছে। আজকাল ছেলেরা সাইড খালি, এই সাইড খালি টুল্লির উপর 1 নক্তা দিয়ে চুল কাটে। এটা ইহুদি নাসরা হংকং স্টাইলের চুল কাটবেন, মনে রাখবেন আপনি এই চুল এইভাবে কেটে রাস্তায় যত সময় রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন, পৃথিবীর জমিনে চলাফেরা করবেন, ওই সন্ত্রাস শয়তানদের মডেল আপনি আপনার মাথার মধ্যে, যে মাথা আপনার সমস্ত বডির রাজধানী, রাজধানীতে আপনি শয়তানের প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করার কারণে আপনার কদমে কদমে ফেরেশতাদের লানত আপনার উপরে পড়বে। মুস্তাফা জানে রহমতের এই দ্বীন ইসলাম, ইসলাম এমন জিনিস বলে নাই, এমন সাবজেক্ট ইসলামের মধ্যে নেই। আপনি চুল কিভাবে কাটতে হবে ইসলাম বলে দিয়েছে, আপনি নামাজ কিভাবে পড়বেন বলে দিয়েছে, আপনি ইস্তিনজা কিভাবে করবেন বলে দিয়েছে, আপনি পবিত্র কিভাবে হবেন বলে দিয়েছে, আপনি স্ত্রীর সাথে সহবাস কিভাবে করবেন বলে দিয়েছে, আপনি কিভাবে দুনিয়াতে জীবন বসর করবেন আওঠাও বলে দিয়েছে, আপনার সন্তানকে আপনি কিভাবে মানুষ করবেন আওঠাও বলে দিয়েছে, আপনি কিভাবে ঘুমাবেন আওঠা বলে দিয়েছে, আপনি কিভাবে পানি পান করবেন হেটাও বলে দিয়েছে, আপনি কিভাবে ভাত খাবেন হেটাও বলে দিয়েছে, আপনি কিভাবে মানুষের সাথে ব্যবহার করবেন এটাও বলে দিয়েছে, আপনি কিভাবে বিশ্বকে জয় করবেন এটাও বলে দিয়েছে এই কোরআন, এই ইসলাম। তারপরে আমি কেন ওই আমেরিকান, ওই হংকংয়ের সন্ত্রাস শয়তান লুচ্চাদের মডেল অ্যাপ্লাই করবো নিজের মাথায়? মনে রাখবেন নওজওয়ান, এই মাথার কারণে জাহান্নামে জ্বলতে হবে, এই মাথার কারণে। আর যারা মা বাবা ঘরে আসার পরে বলে না আমার ছেলে খুব সুন্দর স্টাইল করেছে, খুব খুশি, বেহায়া তুমি, তোমার এই সব কাজে আসে। তোমার ছেলেকে তুমি কমসে কম প্রত্যেকের দায়িত্ব একের অপরের বিষয়টা সংশোধন করা, নিজের পরিবারের যে অশৃঙ্খলা পরিবেশটাকে সংশোধন করুন।
দেখবেন ভারতের মুসলমানদের উপরে জুলুম এসেছে, ফিলিস্তিনের মধ্যে এসেছে, বাংলাদেশের মধ্যে এসেছে। একটা আমি উদাহরণ দিচ্ছি, কালকে আপনার উপরে আসবে না বলে আর কোনো দলিল নেই, আসতেও পারে। কারণ আমি যদি মুসলমান হিসাবে আমার দেহের মধ্যে সুন্নতগুলো অ্যাপ্লাই করতে না পারি, আমি কিসের মুসলমান? আমরা আজকাল মেয়েদেরকে ছোট ছোট কাপড় কিনে দেয় মুসলমান। আস্তাগফিরুল্লাহ আল-আযীম। মনে রাখবেন, আপনি যেই মডেল বানাচ্ছেন ওই মডেলই আপনার জন্য ক্ষতিকর। একমাত্র মেয়েদের জন্য মডেল হচ্ছেন হযরতে সাইয়্যিদাতুন নিসা হযরত ফাতিমাতুজ যোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হচ্ছেন মহিলাদের জন্য একমাত্র মডেল নারী। যারা ফলো করার ওনাকে ফলো করবেন। আমির হামজার মতো বিভিন্ন নায়িকাদের নাম আমার আসেও না, আমি বলতেও পারি। আমাদের এদের দরকার নেই। আমরা কাকে ফলো করব? আমরা ওনাদেরকে সরাসরি মেনশন করব। নবী পাককে ফলো করব। হযরতে ফাতিমাতুজ যোহরা, আয়েশাতুল হুমায়রা, খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, ওনাদেরকে ফলো করলে আমাদের মা বোনেরা ইজ্জত বাঁচবে এবং জান্নাতের বাসিন্দা হবে। ঠিক কি না? দুনিয়ার জমিন থেকে যখন তোমাকে কবরে রাখা হবে, ওই কবরের কঠিন ময়দানে রাখার পরে অন্ধকার কবরে তোমার সাথে কেউ যাবে না। তোমার সাথে তোমার ছেলে যাবে না, মেয়ে যাবে না, তোমার ভাই যাবে না, তোমার বউ যাবে না, কেউ তোমার সাথে হবে না। তোমাকে কয়েক টুকরা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে, কয়েকটা বাঁশ তোমার কবরের উপরে দিয়ে, মাটি চাপা দিয়ে গ্রামবাসী রেখে চলে আসবে। তোমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করতে যাবে না। মনে রাখবেন, যখন এই পরিস্থিতি তোমাকে দুনিয়ার জমিনে রেখে দেওয়া হবে আলামে বরজখের হালতে, ওই দুনিয়াতে দুনিয়ার মানুষ এমন নিষ্ঠুর গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে না, হো ফরমান আলীর জমি তোমাকে খবরে রেখেছি, তোমার কি অবস্থা, কেমন আছো, হাই মিস্টার হাউ আর ইউ, এই কথাও কেউ বলবে না। দুনিয়াতে অনেক রিশতেদার আত্মীয় স্বজন পাবেন, কবরে কেউ তোমার আত্মীয় স্বজন হবে না। কবরে একমাত্র যিনি তোমার সাহায্য করে তিনি হলেন আমার আপনার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। বুখারী এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে একটা হাদিসের কথা আসছে, নিচে দরজার কিতাবের মধ্যে তিনটা সওয়ালের কথা আসছে। একটা সওয়াল এবং তিনটা সওয়ালের কথা। বসেন, 10টা মিনিটের ভিতরে শেষ করে দেব। আল্লাহর বান্দারা বসেন। আল্লাহর নবী দু জাহানের বাদশা নামদার তাজদার মদিনা হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আল্লাহর বান্দা, ওনার সম্পর্কে তোমার দুনিয়াতে ধারণা কি ছিল? মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি হাযার রাজুল, দুনিয়াতে তোমার ওই ব্যক্তি সম্পর্কে, ওই নবী সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিল? যদি ওই ব্যক্তি বলে দুনিয়াতে আমি আমার বড় ভাইয়ের মতো মনে করতাম, তাহলে তার কবর হবে জাহান্নামের গাড়া। আর যদি ওই ব্যক্তি বলে আমি দুনিয়াতে মনে করতাম সবসে আলা হামারা নবী, সবসে বালা হামারা নবী, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। साया चुने अच्छा समझिए जिससे उस अच्छू से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचा में ऊंचा समझिए जिससे उस ऊंचू से ऊंचा हमारा नबी। दुनिया की हर ऊंचू से हर बेहतर से बेहतर जो है वो अगर नबी प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा है तो दुनिया तुम्हारे लिए शुक्रान है, तुम शुक्रगुजार हो, क्योंकि तुमने जिंदगी में मुस्तफा को मॉडल बनाया हो। अगर मुस्तफा तुम्हारे मॉडल रोल हो गया है तो कब्र में तुम्हें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इमाम अहमद रजा खां अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, मेरे इंतकाल के बाद আমার মরণের পরে আলা হযরত বলেন আমার কবরটা এত গহরা করে দিবে, এত গহরা করে দিবে, গভীর করে দিয়ে দিবে, যাতে নবী পাক আলাইহিস সালামের হাজিরির পরে আমি আহমদ রেজা দুনিয়াতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছি,
ওই নবীকে যেন বসে বসে সালাম না দেই। এর জন্য আমি ইমাম মুহাম্মদ রাজা খান আলাইহির রাহমাত ওয়া রিদওয়ানের এই কথা দৌড়াচ্ছি এখানে। হযরত আলা হযরত বলেন, আমার কবর যদি গভীর করে দাও তাহলে আমি ওই কবর থেকে উঠে আমি কবরে যখন নবীর হাজিরি হবে দাঁড়িয়ে নবীকে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করব। বলুন সুবহানাল্লাহ। কুরবান যাও আমাদের এই বুজুর্গান দিনের উপরে যারা सारी जिंदगी नबी का कदमों में कुर्बान किया, सारी जिंदगी हर मॉडल हर रूल को अपनाया, लेकिन इमाम अहमद रजा को अपनाने वाला याद रखना तीनटा কথা বলে যাই। যার ভিতরে আবু জাহেলের মহব্বত থাকবে তার ভিতরে মুহাম্মদ মুস্তাফার মহব্বত থাকতে পারে না, আর যার ভিতরে রাসূল মকবুলের মহব্বত থাকবে তার ভিতরে উতবা সাইবা আবু জাহেলের মহব্বত থাকতে পারে না। যার ভিতরে হুসাইন আজম হুজুর সাইয়্যিদিনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মহব্বত থাকবে তার ভিতরে ইয়াজিদের প্রেম থাকতে পারে না। যার ভিতরে ইমাম আহমদ রজা খান আলা হযরত আলাইহির রাহমাত ওয়া রিদওয়ানের মহব্বত থাকবে ওই ব্যক্তির ভিতরে কোন নজদি ওয়াহাবি দেওবন্দির কোন ছায়া থাকতে পারে না। জন্য সিম্বল অফ আহলে সুন্নাহ হযরত ইমাম আহমদ রজা খান আরব দেশ ইউরোপ কান্ট্রিতে ওনাকে সিম্বল অফ আহলে সুন্নাহ বলে। আহলে সুন্নাতের সিম্বল। হিন্দুস্তান থেকে যারা হজে যায় ওই দেশের আরবিরা পাইলে জিজ্ঞাসা করে আপনি কি ইমাম আহমদ রজা খানকে চিনেন? উনি যদি বলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বলে انت सुन्नी मैं बोल नहीं है, যদি তাহলে বলে আল্লাহ নজদি। তারাও বুঝে আমরা এমন নিসবত আমরা পেয়েছি। এখানে হুজুর কিবলা এসে গেছেন। হুজুর কিবলা আলা হযরতের সম্পদ। বাংলায় আলা হযরতকে নিয়ে বেশি চর্চা যিনি করেন তিনি হলেন আল্লামা সাহেব কিবলা সিরাজ নগরী মাদ্দাসিল্লাহুল আলী। এদেশে ফিতনায় আইনুল হুদা আরো কত ফিতনা এদেশে এসেছে, সব ফিতনা দমনকারী আল্লামা সিরাজ নগরী এবং ওনার বড় সাহেবজাদা আল্লামা শিববির আহমদ সাহেব মাদ্দাসিল্লাহুল আলী। তো দৌড়ে ফিতনা আসবে, এদেরকে দমন করার জন্য ইমাম আহমদ রজা আলাইহির রাহমাত ওয়া রিদওয়ান আলা হযরতের উত্তরসূরি কারণ কেউ না কেউ এই ফিতনা দমন করবে, অন্য কেউ পারবে না। কারণ আমরা এখন বলি ওরা নজদি, ওরা কওমি, আমার রিশতেদার, এদেরকে কিছু বলে লাভ নেই। ওরা মাজার পূজারি, ওরা মন্দিরে পূজা করে, ওদেরকে কিছু বলে লাভ নেই। আমরা এখন সবাই এক হয়ে চলতে হবে। আপনি যে কলমা পড়তেছেন, কি পড়েন আপনারা? কলমা জানেন তো সবাই? একবার পড়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। আপনি যখন বলেন লা ইলাহা বলে থামেন, আপনি কি কইছেন? লা ইলাহা মতলব বুঝছেন? নাই কোনো ইলাহা, নাই কোনো খোদা, নাই কোনো ভগবান, নাই কোনো দুর্গা, নাই কোনো খালি, নাই কোনো সরস্বতী। লা ইলাহা, নাই কোনো খ্রিস্টিয়ানের যারা তারা যাকে গডস বানিয়ে পূজা করে, সবাইকে আমরা কিন্তু এখানে রদ করে ফেলেছি। লা ইলাহা কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। লা ইলাহা কোই नहीं है इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा एक अल्लाह व्यतीत কেউ নেই। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আর মুহাম্মদ মুস্তাফা আল্লাহর রাসূল, এই কলমাকে আমরা রদ করতেছি। কলমাটাই হচ্ছে রদ, বুঝছেন? এর জন্য রিশতেদারি ঈমান আকীদার সম্পর্কে কেউ করবেন না। আপনাদের মেয়ে ছেলেদেরকে ওয়াহাবি কওমি থেকে বিয়ে করাবেন না। আপনার যদি ছেলে বিয়ে করেন, আমি কাউকে খারাপ বলছি না, আমাদের লোককে আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। আপনার মেয়ে বিয়ে দিবেন, আপনার মেয়ের পিছনে আপনিও চলে যাবেন। আপনার ছেলের বউর ইন্ধন পেয়ে পেয়ে আপনিও চলে যাবেন ওইদিকে। তো বাবারে, এদের থেকে বাইসা চললে যাওয়ারও দরকার নাই, আসারও দরকার নাই। हमें तो मुस्तफा काफी है,
वो मुस्तफा जिसने हमें दुनिया का हर नियामत अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने बनाया। मुस्तफा की उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने कहा, है मेरे मुस्तफा, अगर तेरे उम्मत को जो चाहे वो मैं देने तैयार हूँ। मुहद्दिस इब्ने जौजी फरमाते हैं, 800 साल पहले अपनी किताब में लिखते हैं, दुनिया की हर मखलूक का जो हर नबियों का उम्मत का दौर आया है, आदम का दौर आया तो हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया और कहा कलम लिखते रहो। कलम ने लिखा, जो अल्लाह का इत्तिबा किया वो जन्नती है, जो अल्लाह का इत्तिबा नहीं किया वो जहन्नमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल का ये फरमान लिखते लिखते कलम ने ईसा तलक पहुंचा और तमाम पैगंबर का जिंदगियों को, तमाम पैगंबर की उम्मतों के लिए ये कलम लिखते लिखते ईसा तलक पहुंच गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा का दौर आया, अल्लाह का नबी का दौर जब आया, कलम ने लिखना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने कलम को कहा, कहतब या कलम, हे कलम तुम अदब करो, है कलम तुम्हें आदब शहीद लिखो, अदब करो कलम। কাঁপতে কাঁপতে আল্লাহ এই কলমকে দমকি দেওয়ার কারণে মুহাদ্দিস ইবনে জৌজি লেখেন 1000 বছর কলমটা কাঁপতেছিল। এরপরে বলেন নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে, উম্মতে মুহাম্মাদিন সম্পর্কে লেখার অর্ডার দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আর ওই কলমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, লিখুন হে কলম, উম্মাতুন মুসলিমাতুন ওয়া রাব্বুন গফুর। উম্মত যদিও গুনাহগার হয়, উম্মত যদিও গুনাহগার হয়, তাহলে উম্মত তো আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর, আমি গফুরুর রহিম, আমি আমার বন্ধুর উম্মতকে মাফ করে দেব। এর জন্য এই নবী পাওয়া সবার ভাগ্যে জুটে না, নবী জুটেছে আমাদের ভাগ্যে। তাই আমরা মাহফিলে যারা আসছে, অনেক কষ্ট নেবেন না তো, একটা কথা বললে আপনারা আগামী বছর আমাকে দাওয়াত দিতে লাগবে, কিন্তু এক একটা টুপি পরে আসার দরকার ছিল। এখন বুঝে লাভ না, এটা না বললে কিন্তু আমার হক আদায় হবে না। আপনারা আমাকে গালি দিয়েন, অসুবিধা নেই, কিন্তু আপনাদের পায়ে হাত রেখে বলি, এই ধরনের অনুষ্ঠানে যখন যাবে গড়ে টুপি আছে, আপনাদের স্টাইল নষ্ট হয়ে যাবে বলে দেননি, ঠিক আছে? মানে সব আমার ছোট ভাই বড় ভাইয়ের মতো, কেউ কিন্তু কষ্ট পাইয়েন না। সবার পায়ে হাত রেখে এই জিনিসটা ইসলাহের জন্য বলছি। সবাই টুপি পরে আসবেন, একটা সুন্দরতা ইসলামিক জালসা, ঠিক আছে না? হুজুর সামনে বসে আছে, যদি ভুল বলি আমার ইসলাহ করে দিতে পারেন, কারণ আমার মুরব্বী, অসুবিধা নেই। এইভাবে জলসা আমরা কেন আসি? কিছু শিখবো, ঠিক আছে না? কিছু শিখবো, কিছু নিয়ে যাবো। এইটা নয় যে ভারত থেকে বক্তা আসছিল, আরে হিন্দি কি টান দিয়ে শোনার মতো, এটা তো বুঝি না, ঠিক আছে না? এরকমের একটা আলোচনা হলো, কিন্তু এটা না। আমি যে কথাটা আপনাদেরকে বলছি আমল করার চেষ্টা করবেন। নামাজ পড়বেন 5 ওয়াক্ত। যার কাছে বায়াত হয়েছেন, নামাজের পরে একটা তাসবিহ দিয়েছেন, ওই তাসবিহটা পড়বেন। ছোটদের সাথে ভালো ব্যবহার, স্নেহর সহিত ব্যবহার করবেন, বড়দেরকে সম্মান করবেন। আজকে তো এমন অবস্থা হয়ে গেছে, বড় একজন ব্যক্তি যদি একটা কথা বলে, বলে তুমি কি জানো তোমার বাপের খাই কি নাকি, আমি তোমার বাপের খেয়ে আমি কি বাঁচতেছি নাকি? এটা নয়, বড়দের সম্মান করবেন। বড়রা একটা কথা বললে যদি আপনার পছন্দ হয় না, খামোশের সহিত চলে যাবে। এখানে এটা আমাদের সমাজের শৃঙ্খলা যেটা, ওইটাকে আমরা যদি আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, इंशाअल्लाह मुसलमान वो जात है जिस जात लोहा की मखूट है, इसको कोई ना हिला सकता है ना कोई तोड़ सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस जिंदगी को मॉडल समझो। मॉडल समझने वाला सहाबा का जिंदगी को मॉडल समझो। सहाबा का जिंदगी ताबईन, ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन, सुल्फ़े सालिहीन, खुलफ़ाए राशिदीन, इन तमाम औलियाए किराम ने हमें दीन दिया है। आजकल মানুষ মনে করে আমার তো আউলিয়া কেরাম মানার দরকার নেই, পীর মাশাইখ মানে কি করব? ওভারটেক বেশি হয়ে গেছে। আরে শাহজালাল কি করছেন? আমরা তো এই দেশের তাবলীগের দাওয়াত দিচ্ছি। শাহজালাল আইছেন তো কিছু মানুষ জমাই খাইছেন, এগুলো আর অনলাইনের জমানা আসলে না, কালেমা পড়াইছে, মুসলমান বানাই লাইছে, কত সহজ। আউলিয়া কেরামদেরকে যারা ওভারটেক করবে, তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আপনাদের এখানে বড় শহর কোনটা? সিলেট। হ্যাঁ, সিলেটে কারা কারা গেছেন? হাত তুলেন।
মাশাআল্লাহ সবাই গেছে শাহজালালের পূর্ণভূমি। সিলেটের প্রত্যেকটা চৌমুনি কি বলেন আপনারা, 3 রাস্তার মোড়, এদিক থেকেও গাড়ি আয়, এদিক থেকেও আসে, ওই দিক থেকেও আসে। এখানে একটা সিগন্যালের মতো লাগিয়ে রাখা আছে, কোথাও নীল বাতি জ্বলে, কোথাও লাল বাতি জ্বলে, আছে কিনা নেই? নীল বাতি জ্বলার সময় গাড়ি চালিয়ে যান, অসুবিধা নেই। লাল বাতি যখন চলবে আপনি গাড়ি চালাতে পারবেন না। যদি গাড়ি চালান আপনার পেনাল্টি হবে, জরিমানা দিতে হবে, ফাইন দিতে হবে, অথবা লাইসেন্স আপনার ডেড হতে পারে। সিসিটিভি আছে, বিভিন্ন পুলিশ কর্মকর্তারা এটা নজর রাখতেছে। আপনি ওভারটেক করার কারণে, আইন শৃঙ্খলাকে ওভারটেক করার কারণে আপনার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, আপনি ওই রুলস এবং রেগুলেশন থেকে আপনাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ওইভাবে দুনিয়ার সিগন্যাল হচ্ছেন, দুনিয়ার দিনের সিগন্যাল হচ্ছেন আউলিয়ায়ে কেরাম, হুজুর গৌসে পাক সহ, শাহজালাল সহ সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরাম হচ্ছেন ইসলামের সিগন্যাল। এদেরকে যারা ওভারটেক করবে তারা অটোমেটিকলি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এর জন্য ওভারটেক নয়, ম্যানেজ করে চলতে হবে। আল্লাহর ওলিদের সাথে দুশমনি রাখবেন, মরণের সময়ে কালমা নসিব হবে না, কালমা নসিব হবে না। তাবলীগের জামাতে গিয়ে লড়াই করে জান্নাত পাওয়া যাবে না। ইস্তেমা তাদেরও হয়েছে, ইস্তেমা আমাদেরও হয়েছে, दोनों इस्तेमा है, वो भी इस्तेमा है और ये इस्तेमा है। इस्तेमा इस्तेमा দুটোটার মধ্যে ব্যবধান আছে। এখানে মানুষ একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে নবীজিকে সম্মান জানায়, সুন্নতে বড়া ইস্তেমায় মানুষ ভালো ভালো কথা শিখে, ভালো ভালো কথা বলে। আর ওয়াহাবিদের ইস্তেমায় মাল নিয়ে লড়াই হয়, দৌলত নিয়ে লড়াই হয়, কাটাকাটি, মারামারি, হানাহানি সব শুরু হয়ে যায়। মনে রাখবেন, দুনিয়াতে যারা মৌলভী মোহাম্মদ ইলিয়াসের তাবলীগ, ওনার একটা রিসালা আবুল হাসান আলী নদভী সাহেব লিখেছেন, ওই রিসালার নাম মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস और उनकी दीनी दावत। ওই রিসালার মধ্যে উনি লিখেছেন, মৌলভী মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেছেন, वल्लाही अल्लाह कसम मैंने ये जमात किसी सलात के लिए नहीं बनाया, ये जमात किसी दिन के फायदा के लिए नहीं बनाया, मैंने ये जमात बनाया अपनी प्रचार के लिए बनाया। উনি বলছেন, আমি এই জামাত আল্লাহর কসম নামাজের জন্য বানাই নাই, হেদায়েতের জন্য বানাই নাই, এই জামাত আমি বানাইছি তাবলীগ জামাত আমার প্রচারের জন্য। বলুন নাউজুবিল্লাহ। এর জন্য ওই প্রচারের বেলায় গিয়ে দুইটা গ্রুপ হয়ে তাবলীগের মধ্যে কিন্তু ফান্ড আছে, টাকা আছে, টাকা নিয়ে মারামারি করে, দুই গ্রুপের মধ্যে মানুষ আহত নিহত হয়েছে। আমরা ওই তাবলীগ চাই না। আমরা তাবলীগ যদি করি তাহলে মন্দিরে গিয়ে করব, গির্জায় গিয়ে করব, বিধর্মীদের কাছে গিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব। তাবলীগ মসজিদে আর ইস্তেমায় বসে বসে তাবলীগ করা যায় না। মানুষ মুসলমানদেরকে বোঝানো, মুসলমানদেরকে আমল সংশোধন করার নাম হলো জামাতে ইসলাহ বলতে পারেন, এবং জামাতে ইসলাহের মাধ্যমে আপনার আমার আমলকে সংশোধন করার চেষ্টা করব। আপনি আমাকে বুঝাবেন, আমি আপনাকে বুঝাবো, আপনাকে আমি শিখাবো, আপনি আমাকে শিখাবেন। এটাকে বলে ইসলাহ, একে অন্যের সংশোধন করিয়ে দেওয়া। এটা তাবলীগ নয়। তাবলীগ করতে হলে যেতে হবে মন্দিরের ঘন্টার সামনে, তাবলীগ করতে হলে যেতে হবে গির্জার সামনে গিয়ে তাবলীগ করতে হবে, দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। তাদের সাহস নেই কোথাও গিয়ে তাবলীগের দাওয়াত দিবে। তাবলীগ তো করেছেন খাজা গরিব নওয়াজ, তাবলীগ তো করেছেন শাহজালাল মুজাররিদ ইয়ামানি। আমাদের তাবলীগ করার দরকার নেই, আমরা রিসালাতের পাহারা দিলেই আমাদের হয়ে যাবে। हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार हिंद, आते रसूल सुल्तानुल हिंद আজমিরের জমিনে আসলেন। আজমিরের জমিনে বসার জায়গা নেই, ওই বসার জায়গা নেই জায়গাতে বসে বসে হিন্দুস্তানে 90 লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানিয়েছে। এর জন্য আমরা বলি, सारे हिंदुस्तान तुम्हारा या खाजा,
दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारे हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा। तुम पर एहसान हमारा नहीं, हम पर एहसान तुम्हारा, हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, तुम पर एहसान नामे उस्मान का, हिंदोलम का 90 लाख को कलमा पढ़ाया, पढ़िए, हिंदू नम का 90 लाख को कलमा पढ़ाया, हम पर एहसान तुम्हारा या ख्वाजा। औलिया কেরামের সাথে জড়িত থাকবেন, আউলিয়া কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আজমিরে যারা গেছেন দেখছেন, সেখান থেকে কেউ গেছিলেন আজমিরে? আজমির হচ্ছেন মদিনা শরীফের স্থানে, মদিনা শরীফের একটা ব্রাঞ্চ, এখান থেকে মদিনাওয়ালার খুশবু পাওয়া যায়। আজমির একটা দরওয়াজা আছে, জান্নাতি দরওয়াজা, যেই দরওয়াজা দিয়ে আল্লাহর হাবিব দু জাহানের বাদশাহ আকা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরীব নওয়াজের সাথে মুলাকাতের জন্য এসেছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। বছরে 4 দিন খোলা হয়, আর সরকার বলছে আজমির শরীফ ভেঙে দেবে। दुनिया की हर गलियों में, हर वलियों का दरबार में तुमने टोकर लगाया, तुमने वलियों का बारगाह को तोड़ने का कोशिश किया, मसाजिद को तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन आखिर में तुमने अली का बेटा से पंगा लिया। याद रखना, तुम्हें बारी पड़ेगा, क्योंकि ये बेटा अली का है, ये हुसैन का औलाद है, ये हसन का औलाद है, ये कोई मामूली मुल्ला ताबीज बेचने वाला नहीं है। याद रखना। গরিব নওয়াজের দরবারে যারা মুসল দিয়ে মিছিল দিয়ে গিয়েছিল, 26 জনের গায়ে মুসল থেকে আগুন লেগে চলে গেছে কয়েকদিন আগে। আরেক জায়গায় 2 জন আইনজীবী মসজিদ এবং দরগার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছিল, কেস দিয়েছিল, তারা 2 জন হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। खुदा का लाठी बे आवाज है, अल्लाहर लाठीर आवाज নেই। আমরা ধৈর্য ধরতে হবে, সাজদায় পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে বিচার দেবেন। আল্লাহ আমাদের বিচার অবশ্যই করবেন। আমরা কারো দরবারে যেতে হবে না। আমরা আল্লাহ রব্ব করিমের মাহবুব যদি আমরা চিনতে পারি, আমাদের দুনিয়া ওয়া আখিরাত উজালা। এই মাহফিল থেকে আপনারা ফায়দা পেয়েছেন? কারা কারা ফায়দা পাইছেন? আগামী বছর এই মাহফিল এখানে হোক, আপনারা কাদের মত আছে? এইভাবে 50-60 জন মানুষ জমলে হবে? এলাকায় তো অনেক লোক আছে, চাইলে তো পুরোটা ভরে যেত। শীতের দিন, আর আমাদের কি শীত লাগে না? শীত তো সবার আছে। তো আপনারা আজকাল কি হয়েছে, ঘরে বসে 20টা মাইক লাগাইছে, হুজুর কি ওয়াজ করে না করে ঘরে বসেই শুনবো। ঠিক আছে না? এই মাহফিল যদি আগামী দিন जिंदा रखते चान नबीर महफिल, महफिल मुस्तफा में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর মাহফিলে তারাই আসবে যাদেরকে নবী দেখে দেখে আনবে। ওই মাহফিলে যারা সহযোগিতা করবে তাদেরকে নবী পাক আলাইহিস সালাম সহযোগিতা করাবেন। আল্লাহ তাদের ভিতরে রহম ঢুকিয়ে দেবেন, তারা সহযোগিতা করবে। তাদের মাধ্যমে এই দিনের মাহফিল জিন্দা থাকবে, তাদের মাধ্যমে এখানে দ্বীনি আলোচনা হবে, তাদের মাধ্যমে কোরআন শরীফের তাফসীর হবে, তাদের মাধ্যমে সুন্নি মহাসম্মেলন হবে, তাদের মাধ্যমে মানুষের আকীদা পরিষ্কার হবে, তাদের মাধ্যমে মানুষের আকীদার জঞ্জালগুলো সাফ হয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আগামী বছর
একজন ব্যক্তি দেখতে চাই যিনি এই মাইকের খরচটা দিবেন। আছেন কে? মোহাম্মদ জমির আলী দুবাই প্রবাসী মাইক দিবেন। বলুন নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে रिसालत, नारे रिसालत। अरे नहीं दोगे कम से कम बोलते रहो यार, या रसूल अल्लाह तो कहो, बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह जिसने ये माइक का खर्चा उठाया, मौला दुनिया व आखिरत की इनकी बेड़ा पार कर दे। मौला करीम खूब खूब बरकत अता फरमा, दुनिया की हर मुसीबत से मौला करीम हिफाजत फरमा, आने वाला जिंदगी में खुशामदीद वाला जिंदगी अता फरमा। मौला करीम जो रकम खर्च करेंगे उससे करोड़ ज्यादा रकम उनको अता फरमा, आमीन बिजाहि नबी अमीन। এই প্যান্ডেলের খরচ কে দেবেন? একজন ব্যক্তি দুবাই প্রবাসী আফজল মিয়া প্যান্ডেল দিবেন। বলুন নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। মোহাম্মদ আফজল মিয়া দুবাই প্রবাসী প্যান্ডেলের খরচ আগামী বছরের জন্য বহন করবেন। আল্লাহ ওনার জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা বাবা দাদা নানা নানি সবাইকে माफ করে দাও। मौला करीम इस महफिल का जो पैंडल का खर्च उठाने का वादा किया, अल्लाह आने वाला जिंदगी में खुशामदीद वाला जिंदगी अता फरमा। जन्नत में इसी तरह एक बलाखाना उनके लिए तैयार फरमा। इनकी आले खाना को मौला करीम खूब खूब बरकतें अता फरमा। जो मरहुमीन मगफिरत के फैसला फरमा, जो जिंदा है उम्र इकबाल में खैर बरकत अता फरमा, जिंदगी खुशामदीद वाला अता फरमा। आसमानी जमीनी हर तरह की बुनियाद मुसीबत से हिफाजत फरमा। दुबई की सरजमी में खूब खूब कमाई में बरकत अता फरमा, आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। সংগঠনের সদস্য মোহাম্মদ নাঈম, बिलबोर्ड एवं पोस्टर। नारे तकबीर। अल्लाह इनकी इस वादा को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस लिवलेट में, इस पोस्टर में बहुत सारी उलमा का, मशाइख का नाम लिखा होगा, ठीक है ना? अल्लाह ताला उनका नाम जन्नतियों का लिस्ट में लिख दे। बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन। টাকা 10 জন ব্যক্তি বারণ 1000 টাকা করে দিবে। নাম কি? দুদু মিয়া 1000 টাকা। নারে তাকবীর। আল্লাহ দুদু মিয়ার 1000 টাকাকে কবুল করে নাও, এই মাহফিলের জন্য দেবেন। এই 1000 টাকার বদলে আল্লাহ তুমি কোটি কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দাও। আর 10 জন ব্যক্তি চাই। কি নাম? মোহাম্মদ রাসিব 1000 টাকা। আল্লাহ মোহাম্মদ রাসিবের 1000 টাকাকে কবুল করে নাও। রব্বে করিম 1000 টাকার বদৌলতে তুমি আল্লাহ তার জীবনের মধ্যে সমস্ত খুশি দিয়ে ভরপুর করে দাও। তার মা বাবা দাদা দাদি সবাইকে মাফ করে দাও। জীবনের আনেওয়ালা জিন্দগির বড় বড় আশাগুলো পূরণ করে দাও, আমিন। মুসাব্বির 1000। আল্লাহ মুসাব্বির সহ তার 1000 টাকার বদলতে আল্লাহ তুমি রব্বুল আলামিন কোটি কোটি টাকার বরকত দিয়ে তার জিন্দগিকে তুমি রব্বুল আলামিন মালামাল করে দাও, আমিন। বাসিত নিয়ে ব্যানার দেবেন। আল্লাহ ওনার ব্যানার দেওয়াকে কবুল করুক, ওনার ওয়াদাকে কবুল করে নাও, আমিন। আর আছেন মিলাদ কিয়াম করে শেষ করে দেবো। দেখেন আমি কালেকশন করতে পারিও না, আমি কালেকশনের বক্তাও না। আমাকে আগে বলছে না কালেকশন করতে, যেমন বলছেন মৌলানা ইয়াসিন সাহেব সম্পর্কিত মানুষ হিসেবে কিছু বলা যায় না, তো আমার খুব কাছের মানুষ। আবিদ মিয়া 1000। আর কেউ আছে? একসাথে দোয়া করে দেব। মুসাফির মানুষ, গুনাহগার মানুষ, মুসাফির হিসাবে আপনাদেরকে নিয়ে একটা দোয়া করব সবাইকে মিলে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই দেয়া নেওয়াকে কবুল করেন। আর আরিফ মিয়া 1000। আর কে আছে? আর কে? আর কে আছে? আলফু মিয়া 1000। আর কে? আর কে? উঠতে দেখেন না, একটু কথা বলে দেখেন। তারা লজ্জা পাইতেছে যে ইন্ডিয়ার হুজুর 1000 টাকা কেমনে কম, একটু বাড়িয়ে কইতে চায় সবাই। আর আমি বেশ নিতে চাই না। তো পারবেশ মিয়া 1000 দেখছেন খানে খানে কয়। ঘুরেন ঘুরেন।
আছে আর কেউ আছে? কারা ডাকবেন? আমি তো সবাইকে চিনি না। বলেন কয়জন আছে? 1000 টাকা কয়জন আছে? 500 টাকা করে 20 জন মানুষ বের হবে। 500 টাকা, 500 টাকা এমন টাকা নয়। হ্যাঁ, নওয়াজ আলী মিয়া 500, এটা লিখেন। নওয়াজ আলী মিয়া 500, আল্লাহ ওনার 500 টাকাকে কবুল করে নাও। এখানে তারা 1000 টাকা করে দিয়েছে, আল্লাহ তাদের টাকাগুলোকে কবুল করে নাও। আর রবীন্দ্র 500 লিখেন, নাম লিখেন। আর কে আছেন? আব্দুল মতিন আওই 500। আব্দুল মতিন আওই 500 টাকা লিখেন। আর কে আছেন? 500 টাকার কয়জন আছে? 60 জন তো হয়ে গেছে। আর কে আছে? 16 জন মানুষ লাগে। একটু বাইর হন। अल्लाह के वास्ते नबी का महफिल के लिए दे रहे हो भाई, मुझे नहीं है। मुहिबुल 1000, अल्लाह ताला उनकी 1000 को कबूल फरमाए। और कोई है तो उठ के बताइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं फकीर चले जाऊंगा, फिर कहने वाला नहीं मिलेगा आपको। और ये अगले साल प्रोग्राम होगा, सब लोग आएंगे, यहाँ तबर्रुक भी बनेगा, खूब पेट भर के खाएंगे, रहमत लूट कर जाएंगे। हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे पता नहीं है। मुहिबुल बोल चुके हैं, मुहिबुल 1000, मुसब्बिर 1000। আলহামদুলিল্লাহ 10 মানে পুরি হয়ে গেছে। হুজুর প্রবাস থেকে অনেক জনে কইছে প্রবাসের জন্য দোয়া করতেন। প্রবাসের জন্য দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। আল্লাহ তাআলা প্রবাসীদেরকে প্রবাস শান্তির জিন্দেগি দান করুক এবং তাদের মুসিবত বলিহাত থেকে আল্লাহ তাআলা যেন রহমতের চাদর দিয়ে তাদেরকে হেফাজত করে এবং দেশ বিদেশের মধ্যে যারা মহা বিপদের মধ্যে, অসুস্থতার মধ্যে আছে, আল্লাহ তাদেরকে শেফায়ে কামিলা ওয়া আজেলা দান ফরমায়। আর যারা প্রবাসের জমিনে কাজের জন্য গিয়েছে, আল্লাহ তাদের রুজি রোজগারের মধ্যে বরকত দান করে এবং উমর ইকবালের মধ্যে খৈর ও বরকত আতা ফরমায়। আমিন আমিন। ফুল মিয়া 500 হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। দেখছেন আরজু মিয়া সংগঠনের সভাপতি 2000, বলেন মারহাবা মারহাবা। আর আছেন? শিফুল মিয়া 500। শিফুল মিয়া 500, মাশাআল্লাহ, মারহাবা। আর আছেন? শিফুল মিয়া ওই আর আছেন? কিয়ামের পরে কিন্তু আর নাম লিখবো না, দরখাস্ত মদিনা পর্যন্ত কিয়ামের মধ্যে। দুলাল কাজী 500। দুলাল কাজী 500। আপনারা আজকে জান্নাতি বাগানের মেহমান হয়েছেন, আপনারা বড় ভাগ্যবান হোক আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা যখন জান্নাতি বাগানের মেহমান হয়েছেন, মেহমান হিসাবে আমার আল্লাহ চাই দিয়েছেন আপনার অন্তর ভাই রসুল মদিনাতেই চাই দিয়েছেন। আপনারা কিন্তু শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত, এই হিসাবে আমি 1000 করে দাবি করছি আপনারা কাছে। আগামী বছর দিবা, এখন নাই, আগামী বছর দিবা আপনারা আল্লাহর হস্তে 1000 করে। যদি আপনারা 50,000 টাকা উইজাবেন ইনশাআল্লাহ, 1 বছর পরে দিতা। আপনারা ওয়াদা করুন, একদম মুসাফির আপনার মেহমান হযরত খাজা বাবা আজমিরি তার দেশের একজন আওলা দেশের আপনার কত ভাগ্য। আপনারা দেখুন মাইকেল মালিকের 500 টাকা মারহাবা। মাইকেল মালিক 500 টাকা। কি দাবা 5 মিনিট সময় দিলাম, 500 1000 করে দেও। আর তাও 500 মারহাবা মারহাবা। দেখো দেও দেও সবই একজনের লাইভ দেখে কমেন্ট করছে 1000 টাকা দিব। মাশাআল্লাহ। খেন আমি দা আজকে ফারবেস মিয়া ও আলী সার্কুল আলসাগুলো ফারবেস সিনচি সিনচি। ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ, মারহাবা মারহাবা। আল্লাহ কবুল করতে ইনশাআল্লাহ। আর আর আছেন নি কেউ? এটা ফায়দা আছে আসলে। যদি কিছু না আজকের এই মাহফিলটা আল্লাহ উসিলা বানাইয়া, এই ঠেকায় আল্লাহ উসিলা বানাইয়া করে আল্লাহ নাজাতের বাঁচালা করবে। সুবহানাল্লাহ। এবার নয়, এই পয়সাগুলো আগামী বছর দিতে হবে, যখন মাহফিল করা হবে তখন দেবেন, এখন নয়। আপনার নামটা লিখান। 500
নাম কি তা জানি? 500 লিখেন। আর কে আছেন? যাইয়েন না, টাকা লাগবে না ভাই, বসেন। বহু বিলাসী পুরালি ভাই সারা জিন্দগি আমরা দরুদ পড়ি, দুরুদ থেকে 10 নেকি পাই। আজকে আমরা সালাম দিয়ে যেন আল্লাহর হাবিব থেকে সালামের জবাব পাই। ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া নবীজি মদিনা হইতে সব কিছু পারেন দেখিতে, মোদের লাশ খবরে রাখিলে লইয়া গো আপন কুলে। سلام يا حبيب السلام عليك صلوات الله দেখলে মদিনার হারাম খলিজা হয়ে গম্বুদে খদরার ছবি মনে হয় জান্নাতের চাবি। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, मुसीबत में हमको बचाना। या नबी सलाम, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका, सदक़दो मौला अली का, सदक़दो मा फातिमा का, सदक़दो हसन हुसैन का, सदक़दो करबला वालों का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। कितने महके हुए मदीना की फूल करबला, तेरे किस्मत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखो सलाम, गौसे आज़म इमाम मुस्तफा
जलवाए शाने कुदरत पहला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला ओ सलाम शमए बज़ में हिदायत पे को सलाम डाल दी मुस्तफा सैयदी आला हजरत पहला तो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला तो सलाम शमए बज़ में हिदायत पहला तो सलाम बलगलोला নাম কো না কেন রাইছস নাম কো বাচ্চু মিয়া মাশাআল্লাহ তুমি কবুল করো মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ বাচ্চু মিয়ার হায়াত বাড়াইয়া দিও বাচ্চু মিয়ার মা বাবা সমস্তরা মাফ করে দিও সমস্ত মধ্যখানে মাফ করে দাও আমিন আর কে কত আব্দুর রহমান 1000 টাকা দিয়ে আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আব্দুর রহমানের হায়াত বাড়াইয়া দিও আব্দুর রহমান মা বাবার গুনাহ মাফ করিও বংশের গুনাহ মাফ করিও তারা আওলাদের গুনাহ মাফ করিও আল্লাহ ওয়া আব্দুর রহমানের নেক হায়াত বাড়াইয়া দাও আমিন আকে দুলুল দেওয়া নারাই তাকবীর নারাই সালাত আল্লাহ আমার দুলুল মিয়া প্রবাসীর হায়াত বাড়াইয়া দিও আমার দুলুল মিয়ারে মক্কা মদিনার মেহমান বানাইও তোমার ঘরের দোকান নবী দেখাইয়া খুলিদারে ঠান্ডা করিও আমিন তানজিদ 1000 মারহাবা আমার তানজিদুল দানকে কবুল করো আল্লাহ মক্কা মদিনার মেহমান বানাইও আল্লাহ আমার তামিন দে আল্লাহ তুমি হায়াত বাড়াইয়া দিও আমিন জল মিয়া ফাসাদা নারাই তাকবীর আল্লাহ আমার জল মিয়া প্রবাসী আল্লাহ তুমি হায়াত বাড়াইয়া দিও আমার জল বের আল্লাহ কোটি কোটি টাকার মালিক বানাইয়া দিও তোমার ঘরে মায়ের নবী দেখাইয়া করে যায় ঠান্ডা করিও আমিন ফজল মিয়া 1000 আল্লাহ আমার ফজলের দানকে কবুল করিও আমার ফজলকে আল্লাহ ইমাম হাসান হুসাইন আল্লাহ সর্বতে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিও তারা আল্লাহ তোরে মাফ করিয়া দিও আমিন আমার ভাই ইমরান মিয়া 1000 টাকা দিল আল্লাহ আমার ইমরান মিয়ার টাকা দানকে কবুল করো ইমরান মিয়ার আব্বার কবরকে বেস্তের বাগান বানাইয়া দিও তার মার হায়াত বাড়াইয়া দিও আমার ভাইয়ের ব্যবসার মধ্যে বরকত বাড়াইয়া দিও আমিন হ্যাঁ মাশাআল্লাহ কো মায়াবী বুলবুলি হুজুর কোন সময় ফিল্ম কিছু নিবাদ করে থাকিয়া তোমরা হল আমার মায়ার মার সবার ফুজা টুকরা তোমরা দুই আদতে দিতে হবে না কো কষ্ট করে কো 1000 টাকা কো আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন জায়গা গেলে পরে হ্যাঁ শহীদ না 1000 আল্লাহ তুমি কবুল করো মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ আমার শহীদের হায়াত বাড়াইয়া দিও আমার শহীদ আল্লাহ তুমি নবীর প্রেমিক ওলি প্রেমিক বানাইয়া দিও মা বাবার গুনাহ মাফ করিয়ে দিও আমিন তাড়াতাড়ি করে হুজুর দোয়া করতা হুজুর কষ্ট পাই না হুজুর আপনার মুসাফির মানুষ কষ্ট পাই না কামাল মিয়া 500 আমার কামালের দানকে কবুল করো মঞ্জুর ফরমাও হায়াত বাড়াইয়া দিও আমার কামালের জিন্দার মধ্যে সকলকে মাফ করিয়া দিও আমিন আখে হবে এই রিজয় কো ফুটরে কো ফুলাম কোন করে না মানে আগামী বছর দিতে কো সাপ্লাই আনস্তা ক্লাবের 2000 মারহাবা নারাই তাকবীর আল্লাহ আমার বাচ্চান করে তুমি আল্লাহ হায়াত বাড়াইয়া দিও এটা আমার হলজার টুকরা বাচ্চান করে আল্লাহ তুমি নেককার বাচ্চান বাড়াইয়া দিও আল্লাহ আমার বাচ্চান করে পাক পাঞ্জাতনের আশিক বানাইয়া দিও আমিন আলহামদুলিল্লাহ তাড়াতাড়ি করো আল্লাহ লাইফস্টাইল বেশি ঠান্ডা রাখ শীত নাই হুজুরে কষ্ট হয় না মুসাফির মানুষ কষ্ট হয় কিন্তু আপনার বুদ্ধ লাগছে কম আর খাসো কও আমারে নিবায় মদিনা দয়ার নবী গো আমারে নিবায় মদিনা আমারে নিবায় মদিনা নূরের নবী গো আমারে নিবায় মদিনা
এই যুবকরা দান করিছে নবীজির মাহফিলে, তারা রেনি পূজাই দিবাই সোনার মদিনা, মায়ার নবী গো আমরা রেনি নিবাই মদিনা। তুমি দোয়া বলি বাবা কও। আর 5 মিনিট সময় না, 5 মিনিট 5 মিনিটের ভিতরে আপনারা 5 মিনিট আচ্ছা নগদ কাম চলে যাও, তোর আমার কাম চলো, আমার কামটা খুলে নাও, যাও 150 মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, তুমি কবুল করো। নবীর বাগানে দিলে পরে, নবীর প্রেমে পাগল হইলে পরে, নবীর মাহফিল দিলে পরে একদিন তোমার দয়াল নবী তোমার ঘরে হাজির দেখবাই, একদিন নবীর স্বপ্নে দেখবা রে বাবা হল, ও যুবক ভাই হল, তোমরা মত কত আজকে মাটির নিচে ঘুমাইয়া দেখে বেড়াইয়া তোকে সাইয়া কান্দে। এই টাকা পয়সা কুদরো লাগে রাখছো, খাওয়ার জন্য রাখছো রে ভাই। আজকে নবীর মাহফিলে দিলে পরে তোমার হায়াত বাড়বো, ইজ্জত বাড়বো, সম্মান বাড়বো। মার কথা ইয়াদ করি, বাবার কথা ইয়াদ করি দেও। মা বাবা আজকে নিয়ত করে আল্লাহ মা বাবার হায়াত বাড়াইয়া দেও। দাদা নাই, দাদি নাই, নানা নাই, নানি নাই, তার রুহে মাকফিরাতের জন্য সাহায্য করে দিয়া নাও। দেখবা তারা কবরের মধ্যে শান্তির বাতাস চালু হইয়া গেছে। সুবহানাল্লাহ। দাও আল্লাহ দাও, খালি ফিরে দিও না, দাও আল্লাহ দিয়া দ্বন্দ্বে কেমন কালিয়া নিতে কতক্ষণ। ইয়া আল্লাহ তুমি কবুল করো। আল্লাহ আমার প্রত্যেকটা যুবক আল্লাহ তুমি অলি বানাইয়া দাও। অলিউল্লাহ না বানাইয়া আমদারে মারিও না। আল্লাহ কৌশল করে লইয়া যাইও সোনার মদিনা। আল্লাহ কৌশল করে লইয়া যাও রে সোনার মদিনা। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা। আল্লাহ ঘুমের ঘরে দেখাইয়া দাও সোনার মদিনা। আল্লাহ তুমি কবুল করো। আল্লাহ আমার প্রত্যেকটা যুবক মায়ের মুরব্বীর হাত বাড়াই দাও। আল্লাহ আল্লাহ তারা তোমার নবীর মাহফিলের মধ্যে তারা সাহায্য করতেছে। আল্লাহ তুমি তারা দুনিয়া আখিরাতে শান্তি করে দিও। আমিন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমার জসিমে দিল 2000 টাকা। মারহাবা। আমার জসিমর হায়াত বাড়াইয়া দিও গো আল্লাহ। আমার জসিমর সিনারে খুলে দিও। আমার জসিমে তুমি অলিউল্লাহ বানাইও। আল্লাহ আমার জসিমে নবীর প্রেমিক বানাইও। আল্লাহ আমার জসিমে গাউসে পাকের সিনারে খুলে দিও। আমিন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন। 1000 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ আমার জুনাইদ দিলে 1000 টাকা। হোক মারহাবা। মারহাবা দিতে কষ্ট লাগেনি না রে তুমি। আমার জুনাইদ দেওয়ালি বানাইছনি। আমার জুনাইদ তুমি আল্লাহ মায়া করছনি। আল্লাহ আমার জুনাইদের হায়াত বাড়াইয়া দিও। জুনাইদের মা বাবার হায়াত তুই বাড়াইয়া দিও। আমিন। দিন দিন বাবা বল ভাই হোক টাইম। একদিন দেখবা এই টাইমের বদলে তোমরা কিসমত খুঁজে আসো। আর ইসাই গুলো গ্যাস নিয়ে 500 টাকা। মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আমার গ্যাসের হায়াত বাড়াইয়া দিও। মাবুদ গ্যাসের মা নাই গো বাবা নাই। কবরের দিকে আল্লাহ তোর রহমতের নজর লাগাও। আমার গ্যাসের আব্বা আব্বার কবরটা বেহেশতের বাগান বানাও। আমিন। তার বউ বাচ্চার হায়াত বাড়াইয়া দিও। আমিন। আর কে আসুন বাবা আবার কষ্ট লাগি রে বাবা। তোমার মায়া লাগে না নিবা। এই মাইক তো দেওয়ার কথা আমি নাই। এই মাইক দেওয়ার কথা সকালে চাউল ডিম মুরু গাছ। আর কে আসুন দিন আপনারা লইছি একমাত্র সুন্নির মাহফিল। এই মাহফিলের প্রতি বছর আমরা বলতাম কেন? এই মাহফিল সুন্নি গুলামে কেন আমরা বলবা। একটা যন্ত্রণা সাহান্ত দি বাইরে গেছে কি? চা বানাইতে গেছে।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وعلماء أهل سنة أجمعين أما بعد সম্মানিত আজকের আমাদের মধ্যে আগত প্রধান আকর্ষণ প্রধান আলোচক সুদূর ভারত থেকে আগত আল্লামা ফুরকান আলী রিজভী আল কাজী মাদ্দাদিল্লাহুল আলী ইতিপূর্বে অনেক উলামায়ে কেরাম ওয়াজ করে গেছে, বিশেষ করে আমার বীর মুর্শিদ কিবলা আল্লামা সিরাজুল আলোচনা করে গিয়েছেন। অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা আজকের মাহফিল আমরা কামিয়াবি গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই তৌফিক আজিম নসিব করেছেন, সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি গুনাহগারকে সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এই মসজিদ আল মদিনা মসজিদের ওয়াজ মাহফিলে আগের ইমাম সাহেব জানেন না এই মুহূর্তে মসজিদে তিনি নয়, উনি কি হায়াতে জিন্দেগিতে বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না, অসুস্থ ছিলেন জানি। ওনার মাধ্যমে প্রতি বছরই আমি এই আল মদিনা জামে মসজিদের প্রোগ্রামে সভাপতির দায়িত্বে থাকতাম। করোনার থেকে নাই আল্লামা আবু সুফিয়ান আল কাদরি সাহেবের একটা ওয়াজ মাহফিল পর্যন্ত আমি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। এরপর থেকে হয়তো আমার অসুবিধা বিভিন্ন কারণে এগুলা হয় না। এবার আপনারা আমাকে দিয়েছেন, এই জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আপনাদেরকে এই মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যেন প্রতি বছর এই মাহফিলকে কিয়ামত পর্যন্ত অবধি কবুল ও মঞ্জুর করে দায়ী এবং কায়েম রাখে, আমরা সবাই বলি আমিন। বিশেষত কিছু সমস্যা বলে বিদ্যমান ছিল, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আহ্বান জানাবো আজকের মেহমান প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে যেন দোয়া করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সবার মধ্যে ইত্তেহাদ আর ইত্তেফাক যেন কবুল ও মঞ্জুর করেন। ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় এই মসজিদে আশরাফের এলাকি মুরব্বিয়ান কেরাম যুবক ভাই বন্ধুরা যেন ভবিষ্যতের নাগরিক যারা হবে, বালক যারা রয়েছে, তারা সবাইকে যেন আল্লাহ ঐক্যবদ্ধভাবে কবুল ও মঞ্জুর করেন। এই মাহফিলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, যাকির ফাইন্না যিকরাতান ফাউল মুমিনিন, তোমরা আল্লাহ পাকের জিকির করো, জিকিরে ইমানদারদের কল্যাণ সাধিত হয়। শুরু থেকে কল্যাণের আলোচনা হয়েছে, এখনো কল্যাণের আলোচনা রয়েছে। মাহফিলকে যেন আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করেন, সবাই বলে আমিন। এই বলে সবাইকে আর দীর্ঘ শীতের মধ্যে কষ্ট না দেওয়ার লক্ষ্যে আমি আলোচনা করছি না। সবাইকে আবারও মুবারকবাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমাদের এই মুহূর্তে নতুন বর্ষপূর্তি সময় আমি এই সাতগাঁও সমাজে আলিম মাদ্রাসা গোড়ার থেকে শুরু করে আপনারা মুরব্বী যারা আছেন তারা জানেন, কওমি মাদ্রাসা ছিল, সেখান থেকে আলিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমারও তো গুনাহগার আমার একজাক শিক্ষক মন্ডলীকে সাথে নিয়ে এখানে বসা আছেন একজন, আরো অনেক শিক্ষকদেরকে সাথে নিয়ে আমি মাদ্রাসা আলিয়া পর্যায়ে উন্নীত করেছিলাম। সেখানে আজকে প্রায় 33 বছর আমার অতিবাহিত হয়ে গেছে। হয়তো আর বাঁচিয়ে থাকলে 5-6 বছর মাদ্রাসার দায়িত্ব আমার কাছে থাকবে, এরপরে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ হবে। তবে আমি আহ্বান রাখছি, আপনারা যেভাবে সবসময় ছাত্রছাত্রী দিয়ে মাদ্রাসার উন্নত বৃদ্ধি করেছেন, এবারও আবার আপনারা এলাকা থেকে ছেলে মেয়ে ভর্তি করিয়ে মাদ্রাসার রৌনক বৃদ্ধি করার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি হুজুরের কাছে দোয়া করার জন্য আবেদন রাখছি। মুরব্বী আমাদের اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदक़े में सजद रख मुझे, इल्म हक व बाखिर इल्म हुदा के वास्ते।
صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کرب غضب راضی ہوں قدیب اور رضا کے واسطے حب اہل بیت جب اہل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے بیر شبل شہر حق دنیا کی کتوں سے بچا ایک کرا قد واحد بیریا کے واسطے قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا احمد رضا کے واسطے یا العالمین رب کریم یا رب العالمین اللہ شروع کے شش پردن تو رب کریم موفل مدی تمہار حبیب شوانو مان تمہار قرآن تکی تلاوت ہوئے تفسیر ہوئے বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হয়েছে মাবুদ সমস্ত কিছুর সব সমস্ত কিছুর খবর মদিনায় তৈয়বার মধ্যে পৌঁছে দাও اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں ہم تمام کی اس حاضری کو قبول فرما مولا کریم یا العالمین ہماری تمام طرح کے قصیدہ درود صلاۃ السلام مولا کریم تمام عشق اور تمام محبت کا نذرانہ میرے آقا نامدار کے بارگاہ میں پیش فرما میرے حبیب کے وسیلہ میں مولا کریم یا العالمین یا حاضر ہونے والے تمام مسلمانوں کو معاف فرما مولا کریم یا العالمین اطراف کی تمام قبر میں رہنے والے مردگان جو مرحومین ہیں تمام کو معاف فرما مولا کریم اطراف کی تمام قبرستان میں مولا کریم تیرے حبیب کی وسیلہ میں رحمت اور نور کی بارش عطا فرما مولا کریم یا العالمین ہم یا حاضران مجلس میں کوئی اپنے ماں باپ کو ہرا دیا ہے مولا کریم اپنے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے قبر میں رکھ دیا مولا کریم اپنی ہاتھ سے قبر میں رکھا ہے اپنے ماں باپ کو مولا کریم اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما ہمارے آبا و اجداد کے مغفرت کے فیصلہ فرما مولا کریم ہماری غریبی کو دور فرما مولا کریم اطراف کے تمام مسلمانوں کو دولتوں سے مالا مال فرما مولا کریم یا العالمین جتنا بزرگ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے مولا کریم تمام کی عمر اقبال میں خیر فرما صحت تندرستی والا زندگی عطا فرما مولا کریم یہ ہمارے سرتاج لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرما مولا کریم یا العالمین اس محفل جن جن لوگوں نے مولا کریم اکٹھا قرار کی نے کمیٹی میں محفل کو سجایا مولا کریم اس کمیٹی کی اس محفل کو قبول فرما اس محفل کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچا دے ہر سال اس جگہ میں اس محفل کو کامیابی کا ساتھ مولا کریم برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم یا العالمین بہت سارے علماء نے گھنٹوں پر گھنٹہ تقریر کیا مولا کریم تمام تقریر کے درمیان میں اگر کوئی لفظ کمی بیشی ہوا ہے مولا کریم تیرے حبیب کے وسیلہ میں تمام کمی بیشیوں کو معاف فرما مولا کریم یا العالمین جو بھائیوں نے 1000 2000 5000 500 600 روپیہ دیا اللہ ان تمام پیسوں کو قبول فرما ان تمام صدقہ خیرات کو قبول فرما مولا کریم جو جس نیت سے دیا مولا کریم ان کی نیت میں کامیابی اور کمرانی کی نزول عطا فرما مولا کریم یا العالمین جس نے مجھے دعوت دیا یہاں بلایا مولا کریم یا العالمین بڑا محبت کے ساتھ ان تمام مہمانداری کو پیش کیا اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت سے ان تمام کے بدلہ ان کو عطا فرما مولا کریم یا العالمین اس محفل میں مجھ سے نالائق دعا کی لائق نہیں ہے مولا ان تمام علماء کے وسیلہ ان تمام نوجوانوں کا وسیلہ تیرے محبوب کے غلاموں کا وسیلہ میں جن کو تیرے بارگاہ میں مقبولیت ہاتھ ہے جن کے مولا کریم ان کی ہاتھ تن سے ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما بارگاہ رسالت میں ہماری حاضری نصیب فرما مولا کریم ہمیں مولا کریم زندگی میں بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما حرمین شریف کی زیارت نصیب فرما مولا کریم مدینہ میں حاضری لگا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کا توفیق نصیب فرما مولا کریم علامہ صاحب قبلہ شیراز نگری
مدازل علی کی عمر اقبال میں خیر فرما، صحت تندرستی والا زندگی عطا فرما۔ مولا کریم اس محفل کے صدر صاحب ہے، مولا کریم بڑے مدرسہ کا ادارہ کا بڑے محتمیم ہے، مولا کریم اللہ صدر صاحب کی عمر اقبال میں خیر فرما، دین و سنیت کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم دنیا و آخرت میں اہل سنت والجماعت کی بول بالا فرما۔ مولا کریم ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، مولا ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ کی مسلمانوں پر رحم فرما، دنیا کی ہر کونے میں جہاں تیری حبیب کا کلمہ پڑھنے والا ترس ترس کے رو رہا ہے آقا کے بارگاہ میں، مولا نبی کی رحمت ڈال کے اسی جگہ کی مصیبت کو ٹیل دے، مولا دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں تو ان کو ہلاک فرما دے۔ مولا ہندوستان کی غریب نواز کی دربار غریب نواز کے حفاظت فرما، آنے والے ظاہرین حاضرین سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو بڑے کریم ہے، تو رحیم ہے، مولا رحم فرما۔ مولا اس درگاہ تمام مساجد کی فیصلہ ہم مسلمانوں کے حق میں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین المکین الکریم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تمام کے وسیلہ میں میرے امی کی حالت میں مولا کریم ان کی صحت تندرستی والا زندگی عطا فرما، میرے والد کی قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما۔ مولا کریم میرے ایک بچہ مدرسہ میں پڑھتا ہے، تمام کے وسیلہ میں ان علماء کا جوتے کی صدقہ میں مولا کریم اس کو زمانہ کی بڑے عالم کے حیثیت سے قبول فرما۔ بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔